السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو آور چینل. 10ویں جماعت میں 9واں سبق آج آپ لوگوں کو دیا گیا ہے دسترخوان، جس کے مصنف ہیں وزیر آغا. پہلی بات کیا کہا گیا دیکھتے ہیں. دسترخوان بچھا کر کھانا کھانے کا طریقہ بہت قدیم ہے اور ہماری تہذیب کا حصہ بھی. یہ ایک سماجی عمل ہے. اس عمل کا وقت انسان کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. اس طرح کھانا کھانے میں آپس میں خلوص، انسیت اور قربت پیدا ہوتی ہے. خلوص یعنی کہ دل بہت صاف ہوتا ہے جس میں ملاوٹ نہ ہو. انسیت یعنی محبت، اپنائیت. قربت یعنی نزدیکیاں پیدا ہوتی ہیں. ہم ایک دوسرے کی باتیں زیادہ توجہ سے سن سکتے ہیں. دسترخوان بچھا کر کھانے میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک دو افراد کا اضافہ ہو بھی جائے تو دسترخوان پر جگہ نکل آتی ہے. یعنی کھانا آپ شروع کر چکے ہیں تو عام طور سے آپ دیکھیں دسترخوان پہ کتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں، بیچ میں اگر کوئی آ گیا اسے بھی کھانا کھانا ہے تو لوگ کھسک جاتے ہیں اور اس کے لیے جگہ نکل آتی ہے. تو یہ ایک فائدہ ہوتا ہے دسترخوان پر کھانا کھانے کا. ذیل کے انشائیے میں وزیر آغا نے کھانا کھانے کے عمل اور دسترخوان کو تہذیبی پس منظر میں رکھ کر اپنے منفرد خیالات پیش کیے ہیں. یعنی انہوں نے اپنی ایک الگ سوچ پیش کی ہے. آگے جان پہچان پڑھتے ہیں. وزیر آغا 8 مئی سن 1922 کو وزیر کوٹ میں پیدا ہوئے. انہوں نے اردو میں طنز و مزاح نگاری کے موضوع پر مقالہ لکھ کر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی. ماہنامہ ادبی دنیا میں معاون مدیر کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کے بعد انہوں نے اپنا ادبی رسالہ ماہنامہ اوراق جاری کیا. یعنی پہلے انہوں نے دیکھے ماہنامہ ادبی دنیا جو منتھلی شائع ہوتا تھا، وہ ادبی دنیا میں معاون مدیر تھے. پھر بعد میں انہوں نے اپنا خود کا ادبی رسالہ ماہنامہ اوراق کے نام سے جاری کیا. وزیر آغا کا شمار صف اول کے ناقدین میں ہوتا ہے. ناقدین یعنی تنقید کرنے والے، نقد کرنے والے. انہوں نے انشائیے اور مضامین لکھے اور شاعری بھی کی. اردو میں انشائیے کو ایک صنف کے طور پر قائم کرنے والوں میں ان کا نام سر فہرست ہے. خیال پارے، 12واں کھلاڑی اور چوری سی یاری تک ان کے انشائیوں کے مجموعے ہیں. ان کے انشائیوں کا کلیات پگڈنڈی کے نام سے شائع ہو چکا ہے. ادب میں طنز و مزاح نظم جدید کی کروٹیں آدھی صدی کے بعد شام کی منڈیر سے اور انشائیہ کے خد و خال ان کی تصانیف ہیں. آگے پڑھتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ لوگ فرش پر دسترخوان بچھاتے، آلتی پالتی مار کر بیٹھتے اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھانا کھاتے. پھر جو زمانہ بدلا تو ان کے نیچے کرسیاں اور سامنے میز بچھ گئی جس پر کھانا چن دیا جاتا. پہلے وہ سر جوڑ کر کھاتے تھے، اب سروں کے درمیان فاصلہ نمودار ہوا اور روبرو بیٹھا ہوا شخص مد مقابل نظر آنے لگا. یعنی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا شخص جو تھا وہ ہمارے مخالف سمت میں، ہمارے اپوزٹ سائڈ میں بیٹھا ہوا نظر آنے لگا. مگر زمانہ کبھی ایک حالت میں قیام نہیں کرتا. چنانچہ اب کی بار جو اس نے کروٹ بدلی تو سب سے پہلے پلیٹ کو ہتھیلی پر سجا کر اور سرو قد کھڑے ہو کر طعام سے ہم کلام ہونے کی روایت قائم ہوئی. سرو قد یا کھڑا ہونا یعنی کیا ہوتا ہے؟ سیدھا کھڑا ہونا. کہاں پر ہے؟ یہاں پر. سرو قد کھڑے ہونا یعنی سیدھا کھڑا ہونا. پھر ٹہل ٹہل کر اس پر تباہ آزمائی ہونے لگی. انسان اور جنگل کی مخلوق میں جو ایک واضح فرق پیدا ہو گیا تھا کہ انسان ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا تھا جبکہ جنگلی مخلوق چراگاہوں میں چرتی پھرتی تھی اور پرندے دانے دنکے کی تلاش میں پورے کھیت کو تختہ مشق کرتے، یہاں پر تختہ مشق بناتے تھے، اب باقی نہ رہا. یعنی جو پہلے فرق تھا کہ انسان بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور جانور کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، چل پھر کر کھاتے ہیں، تو یہ جو فرق تھا یہ کیا ہو گیا؟ دھیرے دھیرے ختم ہو گیا کیونکہ انسانوں میں بھی یہی چیزیں آنے لگی. انسان بھی کھڑے ہو کر اور چل چل کر جانوروں کی طرح کھانا کھانے لگے. تختہ مشق بناتے تھے. تختہ مشق بنانا یعنی کسی مقصد کے لیے کسی چیز کو بار بار استعمال کرنا. آگے دیکھتے ہیں. اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ کیا ہماری تہذیب کا گراف نیچے سے اوپر کی طرف کیا گیا ہے تو میں کہوں گا کہ بے شک ایسا ہرگز نہیں ہوا ہے، کیونکہ ہم نے فرش پر چوکڑی مار کر بیٹھنے کی روایت ترک کرنا یعنی چھوڑ دینا، ترک کر کے کھڑے ہو کر اور پھر چل کر کھانا کھانے کے وتیرے کو اپنا لیا ہے. وتیرے یعنی طریقے کو اپنا لیا ہے.
پھر کیا ہے، جو چرنے اور دانہ دن کا چگنے ہی کا ایک جدید روپ ہے۔ کسی بھی قوم کے اوپر جانے یا نیچے آنے کا منظر دیکھنا مقصود ہو تو یہ نہ دیکھیے کہ اس کے قبضے قدرت میں کتنے علاقے اور خزانے آئے یا چلے گئے، یعنی کتنے علاقوں پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، کتنا ان کا دور تک قبضہ پھیلا ہوا، یہ نہیں ہے، بلکہ فقط یہ دیکھیے کہ اس نے طعام یعنی کھانا اور شرکائے طعام کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ شرکائے طعام یعنی کھانے میں جو لوگ شریک ہیں ان کے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا۔ بچپن کی بات ہے، ہمارے گاؤں میں ہر سال کپڑا بیچنے والے پٹھانوں کی ایک ٹولی وارد ہوتی تھی۔ یہ لوگ سارا دن گاؤں پھر کر کپڑا بیچنے کے بعد شام کو مسجد کے حجرے میں جمع ہوتے اور پھر وہ زمین پر کپڑا بچھا کر دائرے کے انداز میں بیٹھ جاتے، یعنی گول دائرہ بنا کر بیٹھ جاتے سب۔ درمیان میں شوربے سے بھری ہوئی پرات بحر الکاہل کا منظر دکھاتی، جس میں گوشت کی بوٹیاں ننھے منھے جزیروں کی طرح ابھری ہوئی ہوتی ہے نا۔ تو آپ یہاں دیکھیں کہ بحر الکاہل یہ ایک سمندر ہے، بہت دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے۔ تو یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے، مثال دی گئی ہے کہ شوربے سے بھری پرات جو پتیلی ہوتی تھی وہ کیا دکھتی تھی، بحر الکاہل سمندر دکھتی تھی، اور اس کے اندر جو چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ہوتی تھیں گوشت کی وہ ننھے منھے جزیروں کی طرح ابھری ہوئی دکھائی دیتی۔ وہ ان بوٹیوں کو احتیاط سے نکال کر ایک جگہ ڈھیر کر دیتے یعنی جمع کر دیتے، اور شوربے میں روٹیوں کے ٹکڑے بھگو کر ان کا ملیدہ سا بنانے لگتے۔ جب ملیدہ تیار ہو جاتا تو شرکائے طعام پوری دیانت داری کے ساتھ آپس میں بوٹیاں تقسیم کرتے اور پھر اللہ کا پاک نام لے کر کھانے کا آغاز کر دیتے۔ وہ کھانا رک کر ٹھہر کر کھاتے، مگر بغیر رکے بے تکان بولتے، یعنی کھانا تو وہ رک کر آرام سے ٹھہر کر کھاتے تھے، مگر آپس میں جو ان کے ساتھ کوئی واقعہ دن بھر میں پیش آیا یا جو بات چیت ہوتی تو وہ بے تکان بنا رکے بات کرتے تھے، لیکن کھانا جو ہے وہ انسانوں کی طرح رک کر کھاتے تھے۔ مجھے ان کے کھانا کھانے کا انداز بہت اچھا لگتا تھا، میں انہیں دیکھتا اور خوش ہوتا، وہ بھی مجھے دیکھ کر خوش ہوتے، اور برادرانہ محبت میں لتھڑا ہوا ایک آدھ لقمہ میری طرف بھی بڑھا دیتے۔ برادرانہ محبت یعنی ایک برادری طور پر جس طرح سے بھائی کا محبت ہوتا ہے، بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی سے جو محبت ہوتی ہے، اس انداز میں اتنے محبت سے وہ لوگ میری طرف بھی ایک لقمہ بڑھا دیتے۔ ان میں سے جب ایک شخص لقمہ مرتب کرنا یعنی ترتیب دینا، یعنی لقمہ اچھے سے بنا لیتا تو پہلے اپنے قریبی ساتھیوں کو پیش کرتا اور ادھر سے جزاک اللہ کے الفاظ وصول کرنے کے بعد اپنے منہ میں ڈالتا، یعنی پہلے وہ لوگ خود نہیں کھاتے تھے، پہلے کیا کرتے، لقمہ صحیح سے بنا کے سالن اس میں ڈبا کے اپنے ساتھی کو پہلے دیتے، اس سے جزاک اللہ وصول کرتے، پھر خود کھانا شروع کرتے تھے۔ یہ مطلب ہے محبت اور بھائی چارے کا ایک ایسا لازوال منظر آنکھوں کے سامنے ابھرتا کہ میں حیرت زدہ ہو کر انہیں دیکھتا ہی چلا جاتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مصنف کہہ رہے ہیں۔ اور تب میں دسترخوان پر کھانا کھانے کے اس عمل کا اپنے گھر والوں کے طرز عمل سے موازنہ کرتا، یعنی کمپیریزن کرتا، تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی، کیونکہ ہمارے گھر میں صبح و شام ہانڈی تقسیم کرنے والی بڑی خالہ کے گردا گرد بچوں کا ایک ہجوم جمع ہو جاتا۔ مجھے یاد ہے جب بڑی خالہ کھانا تقسیم کر رہی ہوتی تو ہماری حریص یعنی لالچی آنکھیں ہانڈی میں ڈوئی کے غوطے لگانے اور پھر وہاں سے برآمد ہو کر ہمارے کسی سنگی ساتھی کی رکابی میں اترنے کے عمل کو ہمیشہ شک کی نظروں سے دیکھتی۔ یعنی کیا مطلب ہے اس لائن کا کہ ہانڈی میں یعنی پتیلی میں جو ڈوئی یعنی کیا ہوتا ہے، چمچ، یعنی چمچ ڈبا کے جب خالہ جو بوٹیاں نکالتی تو اگر ہمارے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ساتھی کے پلیٹ میں تھالی، رکابی یعنی کیا ہوتا ہے، تھالی، پلیٹ، تو پلیٹ میں اترنے کے عمل کو ہم بہت شک کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ کہیں کسی کے پلیٹ میں ہمارے بنسبت بڑی بوٹی تو نہیں چلی گئی، بڑا گوشت تو نہیں چلا گیا، اس سے زیادہ تو نہیں مل گیا۔ عام طور سے یہ سب کے گھر میں ہوتا ہے۔ تو اگر کسی رکابی میں نسبتاً بڑی بوٹی چلی جاتی تو بس قیامت ہی آ جاتی۔ ایسی صورت میں خالہ کی گرجدار آواز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہم بڑی بوٹی والے کی تکہ بوٹی کرنے پر تیار ہو جاتے، یعنی اس کی بوٹی چھیننے کے پیچھے لگ جاتے، اس کو خوب سناتے اور چھینا جھپٹی کی اس روایت کا ایک ننھا سا منظر دکھاتے جو نئے زمانے کے تحت اب عام ہونے لگی ہے۔ یعنی جو چھینا جھپٹی کا
जो नन्हा सा मंजर हम बचपन में करते थे, नादानी में करते थे, वो अब क्या हो गया, एक रिवाज बन गया और आम होने लगी है ये रिवायत। फिर आगे क्या है कि उस ज़माने में कभी कभार एक अंग्रेज़ अफसर भी वालिद साहब से घोड़े ख़रीदने आ जाता। वालिद साहब उसके लिए मेज़ कुर्सी लगवाते, अंग्रेज़ी खाना तैयार करवाते और फिर घंटों उसके साथ बैठकर खाना खाते। हमें उससे बहुत डर लगता था, इसलिए हम अक्सर खिड़की की जाली के साथ चेहरा लगाकर उसे खाना खाते हुए देखते और हैरान होते कि साहब बहादुर खाना खा रहा है या ऑपरेशन कर रहा है। वो अपनी प्लेट में एक उबला हुआ आलू लेकर बैठ जाता और फिर छुरियों और कांटों से घंटों उसके परखच्चे उड़ाता रहता। परखच्चे उड़ाना यानी क्या होता है कि पुर्जा पुर्जा करना है, यानी उसे छोटा छोटा करना, काटना, परखच्चे उड़ाने का मतलब है। यूँ लगता है जैसे वो मैदान जंग में खड़ा है और आलू उसका दुश्मन है, जिसे वो अपने असलहे यानी वही अपने छुरी चाकू से ज़ेर करने में मसरूफ़ है। वो जो खाने के मामले में रवादारी, मुफाहिमत और लुत्फ़ अंदोज़ी का रवैया होता है, उस अंग्रेज़ अफसर में मुझे क़तई नज़र ना आया। यानी जो उसने पठानों के टोली में देखा था, मोहब्बत भाईचारा से वो आपस में एक दूसरे को खिलाते और जज़ाकल्लाह वसूल करते, तो ये अंग्रेज़ के उसमें उन्हें नज़र ना आया। सच्ची बात तो यह है कि दस्तरख़्वान पर बैठकर खाना खाने की रिवायत हमारा अज़ीज़ तरीन सक़ाफ़ती वर्सा था। सक़ाफ़ती वर्सा यानी हमारा तहज़ीबी विरासत था, जो हमें बाप दादाओं से मिला था, इस्लाम से मिला था। अब ये रिवायत अव्वल तो कहीं नज़र ही नहीं आती और कहीं नज़र आ जाए तो मारे शर्मिंदगी के फ़िलफ़ौर ख़ुद में सिमट जाती है। फ़िलफ़ौर यानी फ़ौरन ख़ुद में सिमट जाती है, यानी लोग इस तरह से छीना झपटी के साथ खाते हैं, दस्तरख़्वान का भी लिहाज नहीं करते। हालांकि इसमें शर्मिंदा होने की क़तन कोई बात नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि दस्तरख़्वान पर बैठना एक तहज़ीबी इक़दाम है, जबकि खड़े होकर खाना एक नीम वहशी अमल है। मसलन यही देखिए कि जब आप दस्तरख़्वान पर बैठते हैं तो दाएं बाएं या सामने बैठे हुए शख्स से आपके बरादराना मरासिम फ़िलफ़ौर इस्तवार हो जाते हैं। बरादराना मरासिम फ़िलफ़ौर इस्तवार हो जाते हैं, यानी फ़ौरन से जो है आपका एक अच्छा ताल्लुक़। मरासिम यानी क्या होता है, ताल्लुक़। फ़िलफ़ौर यानी फ़ौरन से, इस्तवार यानी कायम होना, तो फ़ौरन से आपका उसका एक भाईचारा वाला रिश्ता कायम हो जाता है। आप महसूस करते हैं कि जैसे चंद सातों के लिए, सात यानी घड़ियाँ, चंद देर के लिए या चंद सातों के लिए, चंद घड़ियों के लिए आप दोनों एक दूसरे की खुशियों, गमों और बोटियों में शरीक हो गए हैं। चुनांचे जब आपके सामने बैठा हुआ आपका करम फरमा, दरिया दिली और मुरव्वत का मुजाहरा करते हुए अपनी प्लेट का शामी कबाब आपकी रुकाबी में रख देता है, तो जवाबे आं गज़ल के तौर पर आप भी अपने प्लेट से मुर्ग़ की टांग निकाल कर उसे पेश कर देते हैं। जवाबे आं गज़ल यानी मुराद एक बात के जवाब में दूसरी बात कहना, यानी जब आप एक दूसरे का मुरव्वत का मुजाहरा, मोहब्बत का मुजाहरा करते हुए अपना शामी कबाब दूसरे के प्लेट में डालते हैं, तो दूसरा भी अपनी मुर्ग़ की टांग जवाब में क्या करता है, निकाल कर दे देता है। इसके बाद खाना खाने के दौरान लेन देन की वो खुशगवार फ़िज़ा अज़ खुद यानी ख़ुद से कायम हो जाती है। अज़ यानी क्या होता है, से, अज़ खुद यानी ख़ुद से कायम हो जाती है, जो हमारी हज़ारों बरस की तहज़ीब का मज़हर है। एक लहज़ा के लिए भी ये ख़तरा महसूस नहीं होता कि सामने बैठा हुआ शख्स आपका मद्दे मुकाबिल है और अगर आपकी ज़रा भी आंख झपकी तो वो आपकी प्लेट पर हाथ साफ़ कर जाएगा। दस्तरख़्वान की खूबी है कि उस पर बैठते ही एतमाद की फ़िज़ा बहाल हो जाती है और आपको अपना शरीके ताम यानी जो आपके खाने के साथ शरीक है, आपके साथ बैठा हुआ है, हद दर्जा शरीफ दिखाई देने लगता है। दूसरी तरफ किसी भी बूफ़े ज़ियाफ़त का तसव्वुर कीजिए। बूफ़े ज़ियाफ़त यानी क्या, जो आजकल आम है शादियों में या कहीं पे भी पार्टी वगैरह में आप देखें कि ख़ुद से खाना लेने का सिस्टम होता है कि आप जो चाहें जितने भी आइटम्स हैं आप खुद से जाके लें और खाएं, जितनी दफ़ा चाहें लें। तो इसमें लोग खड़े होकर ख़ुद से लेते हैं, तो इसमें तो आपको नफ्सा नफसी और छीना झपटी की फ़िज़ा का एहसास होगा। यानी ऐसा ना हो कि मेरे हाथ में प्लेट है और मैं ले ही रहा हूँ, सामने से कोई छीन ले, ये डर होता है। और डार्विन का जहद लिल बका का नज़रिया बिल्कुल सच्चा और बरहक नज़र आएगा। डार्विन जो है उनका नज़रिया क्या है कि जहद लिल बका यानी ख़ुद को बाकी रखने के लिए कोशिश करना, अपने आप को बचाने के लिए, ख़ुद को ज़िंदा रखने के लिए और ख़ुद को बचाने के लिए जिद्दोजहद करना, ये उनका नज़रिया है जो
वो चीज़ आपको नज़र आएगी कि इंसान क्या सोचता है कि मैं फ़ौरन जितना चाहूँ अपने प्लेट में सारे खाने की जितनी भी किस्में सब रख लूँ, फटाफट मुझे मिल जाए, कहीं ऐसा ना ख़त्म हो जाए। तो ये चीज़ आपको नज़र आएगी, जो कि दस्तरख़्वान में ऐसा नहीं होता है। दस्तरख़्वान की एक और ख़ूबी उसकी ख़ुद किफ़ालत है। जब आप दस्तरख़्वान पर बैठते हैं तो इस यकीन के साथ कि आपकी जुमला ज़रूरियात को बेतलब पूरा कर दिया जाएगा, यानी बिना मांगे आपकी तमाम ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। चुनांचे आप देखते हैं कि सामने दस्तरख़्वान पर ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है, हत्ता कि अचार, चटनी और पानी के अलावा खिलाल तक मुहैया कर दिए गए हैं। तो खिलाल के क्या माना होते हैं? खिलाल यानी होता है दांत कुरेदना, यानी जो खाना फंस जाता है, खाना खाने के बाद खाना वगैरह देखिए गोश्त वगैरह अक्सर दांत में फंस जाते हैं, तो उसे साफ़ करने को, कुरेदने को, निकालने को क्या कहते हैं? खिलाल करना। और वो किससे करते हैं? टूथ स्टिक से करते हैं। दस्तरख़्वान पर बैठने के बाद अगर आप किसी को मदद के लिए बुलाने पर मजबूर हो तो इसका मतलब ये है कि या तो मेज़बान यानी जो मेहमान की खिदमत के लिए होते हैं, उन्हें खाना पहुँचाने के लिए, उनकी ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाने के लिए जो होते हैं उसे मेज़बान कहते हैं, तो मेज़बान ने हक़ मेज़बानी अदा नहीं किया या मेहमान ने अपने मनसब को नहीं पहचाना। मनसब यानी अपना ओहदा, अपना रुतबा। दस्तरख़्वान की खूबी ये है कि वो ज़मीन के सीने से चिमटा रहता है ताकि वो बराह रास्त ज़मीन से उसकी पुरअसरार क़ुव्वत कशीद कर सके। बराह रास्त यानी डायरेक्ट, ज़मीन से उसकी पुरअसरार यानी राज़ों से भरा हुआ क़ुव्वत कशीद कर सके, यानी हासिल कर सके। यानी शायद यहाँ पे एक मिसाल दी है, तशबीह दी है कि जिस तरह से दस्तरख़्वान ज़मीन से चिमटा होता है, उसी तरह दस्तरख़्वान पर खाना बैठने वालों के दरमियान भी आपस में एक दूसरे के लिए क्या होता है? हमदर्दी होता है, भाईचारा होता है, एक मोहब्बत होती है आपसी। जब आप दस्तरख़्वान पर बैठकर खाना खाते हैं तो उसकी ग़िज़ाइयत 1000 गुना बढ़ जाती है, जबकि मेज़ कुर्सी पर या चल फिर कर खाना खाएं तो साफ़ महसूस होता है कि उस खाने में वो बरक़ी रूह मौजूद नहीं है जो ज़मीन की शरियानों से दस्तरख़्वान की क़ौसों और फिर वहाँ से इंसान की रगों में बग़ैर किसी रुकावट के पहुँचती है। दस्तरख़्वान की क़ौसों यानी क्या होता है? गोशों, यानी दस्तरख़्वान के एक हिस्से पे जो एक अपनायत का जो एक जज्बा और माहौल इस्तवार होता है, वो चीज़ चल फिर कर खाने में नहीं होती है। आगे क्या है कि दस्तरख़्वान आपको ज़मीन के लम्स ही से आशना नहीं करता बल्कि उंगलियों की लम्स से भी मुतारिफ़ करवाता है। छुरी, कांटे या चमचे से खाना खाने में वो लुत्फ़ कहाँ जो हाथ से खाने में है। इसमें दोहरा लुत्फ़ है, एक तो इस चीज़ का लुत्फ़ जो खाई जा रही, दूसरी उंगलियों का लम्स। आगे क्या है कि दस्तरख़्वान ही पर आपको पहली बार इस बात का एहसास होता है कि हर खाने वाले की ज़बान, तालू, दांत और होंठ खाने के दौरान मिलजुल कर एक ऐसी मखसूस आवाज़ निकालते हैं जो न सिर्फ दूसरी आवाज़ों से मुख्तलिफ होती है बल्कि जिसमें खाने वाले की सारी शख्सियत समाई होती है। किसी शख्स के असल किरदार से आशना होना हो तो खाने के दौरान, यानी किसी शख्स के असल किरदार से आप आशना होना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो खाने के दौरान उसके मुंह से बरामद होने वाली यानी बाहर आने वाली आवाज़ों पर अपना कान धरें, थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि हर शख्स के अंदर की सारी शराफत या खबासत उसके खाने की आवाज़ ही में मुज़मर होती है यानी छुपी होती है। मुज़मर होना यानी छुपना। सच्ची बात तो यह है कि दस्तरख़्वान पर पूरी दिलजमाई से बैठकर खाना खाने, दिलजमाई यानी पूरी दिलचस्पी के साथ बैठकर खाना खाने और बुफ़े ज़ियाफ़त में इंतहाई सरासीमगी के आलम में खाना जहर मार करने में वही फ़र्क है। सरासीमगी यानी क्या होता है? घबराहट, यानी बुफ़े ज़ियाफ़त में क्या होता है? इंतहाई घबराहट होता है और बहुत जहर मार करने, ना चाहते हुए जहर मार करना यानी ना चाहते हुए घबराहट में हम बुफ़े ज़ियाफ़त का खाना खाते हैं। और दस्तरख़्वान में और बुफ़े ज़ियाफ़त में वही फ़र्क है जो मोहब्बत और हवस में है, खुशबू और बदबू में है, सुबह की चहलकदमी और 100 गज़ की दौड़ में है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसके सवालात और जवाबात देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।